जुगो जुग अटल बाणी के बोहेत चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सतसंगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह बाबा बुढ़ा जी दे अकाल चलाना करन तो बाद उन्हां समा रमदास नगर दे विच टिके, जिन्ना समा बाबा जी दे जो अंतिम क्रिया सी वो सारी ना कीती। चौथे दिन अंगीठे दी संभाल कराई। भाई साहब भाई गुरदास जी दे कोलों ग्रंथ साहिब दा पाठ प्रारंभ कराया। 13वें दिन समाप्ति कीती। भाई भाने नूं दस्तार दिती। बाबा बुढ़ा जी दी गद्दी दा मालक बनाया। संगतां ने भाई भाने जी दी सेवा कीती। भाई भाने दे चरणां ते नमस्कार कीती। बाबा बुढ़ा जी दे वांगू पूजा करनी कीती। एक दिन सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दीवान सजा के बैठे ने। एक बीबी जिदा नाम देसा सी, पट्टी नगर दी रहन वाली सी। ये बीबी सतगुरु जी दी हजूरी दे विच आई। सतगुरु जी दे चरणां ते नमस्कार कीती, बेनती कीती, सतगुरु जी मैं तुहाडा बड़ा जस सुनिया, बड़ियां वडियाइयां सुनिया ने ते सतगुरु जी मैं सिद्धू गोत दे विच विआही हां, मैनूं पुत्र दी दात नहीं प्राप्त होई। मैं तुहाडे चरणां दे विच अरदास करदी हां, किरपा करके पुत्र दी दात बख्शो। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह इस बीबी देसा नूं कहन लगे, बीबा तेरे कर्मां दे विच, तेरे भागां दे विच परमेश्वर ने पुत्र नहीं लिखिया, इस करके पुत्र नहीं प्राप्त हो सकता। बीबी उदास होके बाहर जाके बैठ जाती है। जदों भाई गुरदास जी ने इस बीबी नूं वेखिया ते बीबी दे कोलों कारण पुछया कि बीबा तू क्यों उदास बैठी है। उस वेले बीबी ने इह सारी वारता दसी कि मैं बड़ी दूर तो चल के आई हाँ। मैं सतगुरु जी दा जस सुनिया सी कि जो सतगुरु जी दी हजूरी दे विच आउंदा है, जो कुछ भी सतगुरां दे कोलों मंगदा है उहनूं प्राप्त हो जांदा है। इस करके मैं आई सा, मेरे घर दे विच पुत्र नहीं, पर सतगुरु जी कहंदे तेरे भागां दे विच पुत्र नहीं लिखिया। भाई साहब भाई गुरदास जी ने उस वेले जुगती दसनी कीती। कहन लगे बीबा सतगुरां दी हजूरी दे विच जा, एक कलम शाही दी दीवार ते कागज लैके जावीं। जिस वेले सतगुरु जी ये गल कहणगे कि तेरे भागां दे विच पुत्र नहीं, तू बेनती करी कि सतगुरु जी उत्थे भी तुसीं लिखण वाले सी, जे उत्थे नहीं लिखिया ते हुण किरपा करो, हुण लिख देवो, जरूर सतगुरु जी किरपा करनगे। ते कहंदे बीबी दूसरे दिन फिर सतगुरां दी हजूरी दे विच जांदी। की वेखदी है सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह शिकार खेडन वास्ते जाण दे लई तैयार ने। सतगुरु जी घोड़े ते असवार ने। बीबी ने अगों दी आके सतगुरां दे चरणां ते नमस्कार कीती, बेनती कीती, सतगुरु जी किरपा करो
ਮੈਂ ਬੜੀ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਕਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਜਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਵਾਤ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹਿੱਲਦਾ, ਸਾਤਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਊ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗਊ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਧਰਨੀ ਤੈਨ ਹੋਤੀ ਤਨ ਔਰ ਧਰ ਸੁਰ ਜੁਤਿਆਈ ਤਿਸ ਠੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਰ ਦਿਖਾਈ, ਅਪਰ ਨ ਪਿਖੈ ਖਰੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਆਈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰ ਜੁਤ ਅਮਨੀ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ, ਤੁਰਕਨ ਮੋਕੋ ਕੀਨ ਦੁਖਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਰੀਤ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੰਤ, ਮੈਨੇ ਤਿਨ ਕੋ ਭਾਰ ਸਹੰਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਹਿਤ ਆਪ ਲੀਨ ਅਵਤਾਰਾ, ਰਾਜ ਮਲੇਛ ਬਿਨਾਸੋ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਵਿਪਰ ਤੇਨ ਸੰਤਨ ਸੁਖ ਦੀਜੈ, ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰੀਜੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਗਊ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਦੀਨ ਦਿਲਾਸਾ, ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਮੈਂ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੌਤਰ ਹਮਾਰੋ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਲਾ, ਕਰੈ ਖਲਨ ਸੰਗ ਜੰਗ ਕਰਾਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਆਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਜਾਵੋ ਤਬ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਅਵਨੀ ਰਾਜ ਕਰੈ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਰਾਜ ਉਠਾਵੈ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭ ਖਪ ਜਾਵੈ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਰ ਧਰਨੀ ਸਾਰੇ, ਕਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਲ ਹੱਥ ਗ੍ਰਾਮ ਛਾਰ ਕਰ ਦੀਨਾ, ਫਿਰੇ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕੁਛ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਕੋ ਪੁਨ ਹਟ ਆਏ, ਕਰਤ ਬਾਤ ਜਿਮ ਦੁਸ਼ਟ ਖਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਸਥਾਨ, ਉਤਰੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਤਾਜ ਆਸਨ ਤਿਨ ਗੁਰੂ ਬਿਠਾਏ, ਬੁਝੇ ਕਿਤ ਖੇਰ ਕਰ ਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੇ ਜੋ ਆਸਨ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤਵ ਸਰਬ ਉਚਾਰੇ, ਆਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਬੜ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰਿਓ ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਾਰ ਕਰਿਓ ਹੈ, ਪਾਪ ਬਿਲੋਕਤ ਕੋਪ ਧਰਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਨ ਭਾਨੇ ਜੁਤ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਸਭਨ ਅਲਾਏ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। शास्त्र तारन को कारण एही जित के तहतन मलेच्छन केही। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। सुजस गुरु को पसर्यो सारे संत उधारत दोखी मारे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਪਸਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। इम सतगुर तै दिवस बिताए वृद्ध पर संग गुर निकट सुनाए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਬੜੋ ਪਦ ਪਾਏ ਸੰਗ ਉਧਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ, ਆਪ ਤਰੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਯੋ ਤਹਾਂ ਹਮ ਜਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਦਰਸਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਲੀਨ ਤਬ ਭਾਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਵਿਧੀ ਚੰਦਾਦਕ ਭਟ ਜੇਈ ਨਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ ਤੇਈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਐ ਰਾਵਤੀ ਉਲੰਘਤ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਦਰਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਤਰ ਨਮੋ ਤੇ ਠਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਰੀ ਪਰਕਰਮਾ ਫਿਰ ਕਰ ਚਾਰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਇਸ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵਰਤਾਵਨ ਸਭ ਕੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗਾਦੀ ਦੀਨ ਤਿਸ ਥਲ ਜਾਏ ਦਰਸ ਕੋ ਕੀਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ,
ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਥਿਰੇ ਤਿਹ ਕੇ ਨਰ ਪੁਨ ਬੂਝਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਝਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਦਹਰਾ ਬਿਸਥਾਨ ਸਕਲ ਭੇਵ ਤਬ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਭੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਵੀ ਇਹਾਂ ਬੇਗ ਕਰ ਆਈ ਸੋ ਅਵਨੀ ਜਲ ਬਿਖੈ ਵਹਾਈ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰ ਸਥਾਨ ਜਾਏ ਅਬ ਕਰਿਓ ਗੁਰ ਕੋ ਬੰਸ ਤਹਾਂ ਹੀ ਥਿਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਿਆ। ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਨ ਕੇ ਸਭ ਗਾਥਾ ਛੱਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੈਨਾ ਗਨ ਸਾਥਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਰਾਵੀ ਲਾਂਘਤ ਤਤ ਛਿਨ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਦੇਹਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਏ। ਤੇ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹੈ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰੇ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦਰਸ ਕੋ ਹੇਰੇ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰ ਪਰਕਰਮਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦੀਨ ਬੈਠ ਗਏ ਪੁਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੋਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਬੇਦਨ ਬੰਸ ਉਦੋਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਧ ਭਈ ਗੁਰੂ ਚਲ ਆਏ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਜੁਤ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਤੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਾਲਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਸਾਥ ਆਇਸ ਤੁਰਤ ਜਹਾਂ ਗੁਰਨਾਥ। ਦੋਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਰਤ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੇਤ ਖਰੇ ਭਏ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਕੇਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਹਿਮਾ ਬੜ ਜਾਨ ਪ੍ਰਥਮ ਬੰਦਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਠਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਦਰ ਬਹੁਰ ਬੈਠਬੋ ਕਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਆਨੰਦ ਭਰੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛਣੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਗਵਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਅਰਪ ਵਰਤਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਏਕ ਸਹੰਸ ਰਜਤ ਪਨ ਲਿਓ ਅਗਰ ਦੇਹੁਰੇ ਕੇ ਧਰ ਦਇਓ। ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੰਕਨ ਮੰਗਵਾਏ, ਪੁਸ਼ਪ ਤਬ ਆਨੇ ਸਹਿਸਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਕਣ ਕੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜੋ ਕੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦਉ, ਪਹਿਰਾਏ ਕੈ ਸਾਦਰ ਸਉ। ਤੇ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੋ ਧਰਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਹਿਰਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਕਰਵਾਇਓ ਡੇਰਾ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਥਲ ਦੀਨ ਬਸੇਰਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਤਹਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਧਰਮ ਚੰਦ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਮ ਕੇ ਚਲਤ ਸੁਨਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਬੂਝਨ ਕਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੇਈ, ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤਪ ਤਪਤ ਤੇਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਪ ਤਪਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਲੋ ਸੰਗ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਐ, ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧ ਪਦ ਪਰਸਨ ਧਰੀਐ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਮ ਕਹਿ ਲਏ ਧਰਮ ਸਸ ਸੰਗ, ਗਮਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਨ ਮੇਰ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਰੁਚਰ ਬਿਲਾਸ, ਮਗ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੌਤਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਬਿਰਧ ਸ਼ੁਭ ਆਸਨ ਕਰੇ, ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਪ ਤਪਦੇ ਸਨ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਸਾਥ, ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਜੋਰ ਜੁਗੇ ਹਾਥ। ਤੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਪਰ ਸਕਲ ਹੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਬੈਠੇ ਗੁਰਸੁਤ ਤਪ ਕੇ ਧਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਪ ਤਪਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਸਨਮੁਖ ਮੋਦ ਉਪਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੋਲੇ ਸਤ ਭਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹੋ ਪੁਰਖਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਲ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਰਿਓ ਜੰਗ ਗਨ ਦੁਸ਼ਟਨ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਪੁਰਖਾ
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਚਾਰੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਹਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਪਾਏ ਆਪ ਕੋ ਬਲ ਰਿਪਕਾਏ, ਰਣ ਵਿਸਾਲ ਮੈਂ ਕਰੀ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਿਆਦ ਕਰ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ, ਕੀਰਤਿਕ ਕਾਲ ਬੈਠ ਕਰ ਪਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਆਇ ਸਲੀਨ, ਉਠੇ ਗੁਰੂ ਪਗ ਬੰਦਨ ਕੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਸਾਥ, ਆਏ ਨਿਜ ਨਵੇਸ਼ ਕੋ ਨਾਥ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੀਨ ਜਾਮਨੀ ਬਸ ਕਰ ਸੁਆਮੀ, ਪੁਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਨ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ, 3 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਨ ਕਰੀ ਦੇਹੁਰੇ ਜਾਏ, ਚਤੁਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਗੁਰ ਥਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਸੋ ਮਿਲ ਕਰ ਚੜੇ, ਸੰਗ ਸੁਭਟ ਗਨ ਮਨ ਮੁਦ ਬੜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ। ਤਤ ਛਿਨ ਆਏ ਬਿਰਦ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੋ, ਡੇਰਾ ਕਰਤ ਭਏ ਸੁਖ ਧਾਮੋ। ਤਤ ਛਿਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨਗਰ ਸੀ ਰਮਦਾਸ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕਰਤ ਬਿਲਾਸ ਨਵੀਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੀਰ ਪਰਬੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਇੱਥੇ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬ ਕਬ ਚੜੈ ਖੇਰ ਬਿਹਾਰੈ, ਬਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜੀਵ ਗਨ ਮਾਰੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਨਾ ਰਹਿ ਸੰਗ ਜੈ ਜਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦੀਪਮਾਲ ਕੋ ਦਿਵਸ ਤਬ, ਆਏ ਸਮੀਪ ਪਛਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਸ ਕੋ ਇੱਛਾ ਭਈ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸਥਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਚੌਪਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਇਤਿਆਦਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਜੇ ਪਾਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਹੱਥ ਜੋਰ ਸਭ ਹੁਣ ਸੁਨਾਇਓ,
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਨੋ ਸਬਨ ਮਨ ਭਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਭੈ ਸੁਧਾਸਰ ਚਾਹਤ, ਚੌਦਿਸ਼ ਕੋ ਨਰ ਮੇਲ ਮਾਹਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪਮਾਲ ਕਾ ਦਿਨ ਨਿਰਾਵਾ, ਜਾਂਤੇ ਅਦਕ ਰਿਦਾ ਲਲਚਾਵਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। श्री हर गोविंद सुनकर बानी, अच्छी बात कही तब मानी। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। होत प्रभात करे प्रस्थाना, सबन भयो मन आनंद महाना। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। इम कै दिन हर निशा बताई, भई प्रात त्यारी करवाई। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਥੋਂ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। भाने कहो सुनो प्रभनाथ, मैं अब चलो आपके साथ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੀਨਾ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨਿਤ ਕਰੋ ਪਰਬੀਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੋ ਨਾ ਤਿਆਗੋ ਕਬੈ, ਦਿਓ ਆਇਸ ਹੋਵੋ ਸੰਗ ਅਬੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦਇਓ, ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਪਰਲੋਕ ਅਬ ਭਇਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਨਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਾਂ ਰਹਿਨ ਹੀ ਅਬ ਬਨ ਆਵੈ, ਬਾਰੋ ਸੰਗ ਰਹਿਨ ਹੀ ਭਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਅਰੂੜ ਸੁਆਮੀ, ਭਏ ਸੁਧਾਸਰ ਮਾਰਗ ਗਾਮੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ